బిజీ పర్సనాలిటీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇక్కడ ఉంటారు. ఆలోగా కొన్ని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం మొదలు పెట్టుకుందాం. రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ టు come into the ground and occupy your chairs. All the parents. పేరెంట్స్ అందరికీ విజ్ఞప్తి, చీఫ్ గెస్ట్ రాబోతున్నారండి, అందరూ తమ తమ సీట్లలో కూర్చోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. Old school sound of the new shit.
పులకితయామిని ఉల్లకుసుమిత ద్రుమదల శోభిని సుహాసిని సుమధుర భాషిని సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం కోటి కోటి కంఠ కల కల నినాదకరాలే కోటి కోటి భుజ ధృత కర కరవాలే అబలాంకెను మాయేతు బలే బాహుబలధరిణి నమామి తరిణి రిపుదల వరిణి మాతరం వందే మాతరం తుమి విద్యా తుమి ధర్మ తుమి హృది తుమి మర్మ త్వం హి ప్రాణ శరీరే బాహుతే తుమి మా శక్తి హృదయే తుమి మా భక్తి తోమారే प्रतिमा गढ़ मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमल कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तं नमामि कमलम् अमलम् अतुलं सुजलां सुफलां मातरं वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमल कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तं नमामि कमलम् अमलम् अतुलं सुजलां सुफलां मातरं वंदे मातरं श्यामलां सरलं सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वंदे मातरम वंदे मातरम. And it is my honor to welcome you to our school. Sri Chandra Techno School is a premier institution that has been beacon of excellence in education for 15 years. Our school is built on a rich legacy of academic achievements, innovation and community service. With a strong focus on holistic development, our school offers a diverse range of curricular and co-curricular activities that caters to varied interests and talents of students. From state-of-art infrastructure to team of dedicated and experienced educators, we strive to provide a nurturing environment that fosters growth, creativity, and thinking skills. As a community, we value respect, empathy, and inclusivity, and we strive to instill this in our students. Our school is a place where students can explore their passions, develop their skills and build lifelong relationships. I'm proud to be a part of this vibrant community and I look forward sharing over the school spirits and achievements with you today. Thank you one and all. Chandra Techno School. It is my honor to welcome you to our esteemed institution. As you step into our campus, you become a part of a legacy that spans 15 years. Our school has a rich history of academic excellence, innovation and community services. At Sri Chandra Techno School, we pride ourselves on fostering a nurturing environment that encourages our students to grow, explore and discover their passions. Our dedicated faculty, state-of-the-art facilities and diverse extracurricular activities provide our students with a well-rounded education that prepares them for success. As the head girl, I can attest to the warmth, inclusivity and spirit of camaraderie that defines our school community. We value empathy, kindness and respect and strive to make a positive impact on the world around us. I am honored to represent this exceptional institution and look forward to sharing our school story, achievement and spirit with you today. Thank you. It is earning a reputation for his tireless efforts to ensure public safety and security. A strong advocate for community policing and worked tirelessly to build bridges between the police and public. He started his career at SI at Darpalli. Later on, he rendered his services at Dichpalli, Kammarpalli, Balkonda, Vichkunda, Armoor and Nizamabad 3-town police station. For his great services, he also received awards like Shaurya Pathakam and Police Seva Pathakam from Telangana government. We are deeply grateful to have additional DCP Shri Gattu Basavareddy Garu with us today to inspire and motivate our students. His presence is a testimony
to the importance of community engagement and the role that each of us can play in promoting a safer and more harmonious society. Now I invite today's chief guest Sri Gattu Baswareddy Garu who addressed this audience gathering. శ్రీ చంద్ర టెక్నో స్కూల్ యొక్క యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి వచ్చిన నిజామాబాద్ జిల్లా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకు, పిల్లల తల్లిదండ్రులకు మరియు శరత్చంద్ర టెక్నో స్కూల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ముందుగా నా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ సెలబ్రేషన్స్లో నన్ను మీలో ఒకడిగా ఇక్కడికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన శరత్చంద్ర స్కూల్ యాజమాన్యం శ్రీ పోల్కం చంద్రశేఖర్ గారికి, ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన ఎంఈఓ సత్యనారాయణ గారికి, మరి మిత్రులు అడ్వకేట్ గారు గంగాధర్ గారికి, ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ, మరియు ఇక్కడ ఉన్న స్కూల్ ఉపాధ్యాయేత బృందానికి, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మా నిజామాబాద్ జిల్లా పోలీస్ తరఫు నుంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జనరల్గా ఈ రోజులలో విద్య అనేది ఒక వ్యాపారంగా చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ అలాంటి వ్యాపారం దృక్పథంతో చూడకుండా ఇలాంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్న ఈ యాజమాన్యానికి మీ అందరి తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాదాపు ఇక్కడ 650 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను ఇప్పుడే మిత్రులు చంద్రశేఖర్ గారితో మాట్లాడితే 550 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ కళా ప్రదర్శన చేసినారు. అంటే వీరికి కళలకు, ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీస్కి ఎంత గొప్ప ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంతో మనము తెలుసుకోవచ్చు. నిజంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల పిల్లల యొక్క మానసిక వికాసం అనేది త్వరితగతిన చెందుతుంది. అదేవిధంగా ఇలాంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ పేరు మీద కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల మన యొక్క జాతి యుగాల నుంచి ఏదైతే మనము కొనసాగిస్తున్నామో దాన్ని మనము మన తర్వాతి జనరేషన్ వాళ్ళకు అందించే అవకాశం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారానే కాసోకిస్తో మనం అందించబోతున్నాం. ఈ రోజులో చూస్తే ఇంటికి వెళ్తే పిల్లోడు మొబైల్తో మొత్తం తన యొక్క దినకృత్యం మొత్తం మొబైల్లో. చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలను మనము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్నం తినకపోతే బయటికి వెళ్ళి చందమామను, లేకపోతే ఇంకా చుక్కలను, లేకపోతే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జంతువులను చూపించేసి ఒక ఆనందంతో అన్నం తినిపించేవాళ్ళు మనకు. కానీ ఇప్పుడు ఒక పిల్లోడు అన్నం తినాలంటే ఒక సెల్ ఫోన్, దానిలో గేమ్ పెట్టిచ్చేస్తే వాడు అన్నం తింటున్నా ఏం తింటున్నా తెలియదు, అది పెడితేనే తింటున్నాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఆటలు అంటే మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది చిన్నప్పుడు చాలా గ్రామాలలో ఈత కొలలు ఉండేవి, చెరువులు ఉండేవి, బావులు ఉండేవి, చెట్లు ఉండేవి, అన్నీ మనం ఎంజాయ్ చేసినాం. కానీ ఇప్పుడు ఆటలు అంటే అదే మొబైల్. ఇంటికి వెళ్తే ఎవరు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. పోనీ ఏదైనా ఆడిపిద్దామంటే కూడా అంత మనకు టైం లేదు, తల్లిదండ్రులకు టైం లేదు, పిల్లలకు అంతకంటే టైం లేదు. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి ఇప్పుడు చాలా చక్కగా వెల్కమ్ డ్యాన్స్ చూస్తున్నాం. దాదాపు 20 మందితో వెల్కమ్ డ్యాన్స్ చేయడం, అది ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఒక లయబద్ధంగా అందరూ ఒకే స్టెప్స్, అందరూ ఒకే ఆ యొక్క థీమ్ని మనకి ఇంతమందికి ఎంతో
నయనానందంగా ప్రదర్శించడం అనేది వాళ్ళు ఎంత కష్టపడితే చేసి ఉంటారు. నిజంగా వారందరికీ అట్లాంటి ప్రోగ్రాం చేయడం అందరికీ పూర్తిగా ఈ వేదిక మీద అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఒక ప్రోగ్రాం చేయడం వల్ల మనం చూసి వెళ్ళిపోతాం. నేను ఇక్కడికి వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతాను. కానీ 500 మంది తమ జీవితాంతం ఇలాంటి ప్రోగ్రాం చేశాను, నేను డాష్ మీద నేను ఇంతమంది ముందర నేను ఈ ప్రోగ్రాం చేసినానని వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళు గుర్తుంచుకునే విధంగా వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఆటలు కానీ క్రీడలు కానీ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యక్తిగతమైన శారీరకమైన ఆనందము సంతోషము పిల్లలకు మనం అందిగలుగుతాం. ఏ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఏ సౌండ్ బాడీ అన్నాం మనం. మనిషి ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటే మనసు అంత ఆరోగ్యంగా ఆలోచిస్తుంది. మనిషి ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు? ఇలాంటి క్రీడలు కానీ ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కానీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేస్తే మన బాడీ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంటే బాడీ ఆరోగ్యంగా ఉన్నంత మాత్రాన ఆరోగ్యంగా మనసు ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని గ్యారంటీగా చెప్పలేము. కానీ 99% బాడీ ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో మన మనసు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మన ఆలోచనలు మన యొక్క ఫలితాలు మనం చేసే మన పనులకు యొక్క ఫలితాలు కూడా సమాజానికి మేలు చేసే విధంగా ఉంటాయి. ఈ రోజులలో పిల్లలను ఎదగడం అంటే ఓన్లీ చదువే కాదు, వాళ్ళ యొక్క మానసికమైన పరిపక్వత కూడా సాధించేటట్టు ఉండాలి. సమాజాన్ని చదవగలగాల. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు 21st నుంచి ఎంఓఆర్ చెప్తున్నారు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. వారు పిల్లలు ఇక్కడున్న చదువుకునే పిల్లలందరూ 100% అత్యున్నత మార్కులతో ఉత్తీర్ణత చెందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా పిల్లలకు మీరు చదవడం అంటే ఓన్లీ పుస్తకాలు చదవడమే కాదు. ఈ ప్రపంచమే ఒక పుస్తకం, ఈ విశ్వం ఒక పుస్తకం, ప్రతి మనిషి ఒక పుస్తకమే. దేశంలో మీ గ్రామంలో కానీ మీ పరిస్థితులను చదవండి, మీ కుటుంబాన్ని చదవండి, మిమ్మల్ని మీరు చదువుకోండి. బెస్ట్ ఎవాల్యుయేటర్ ఎవరంటే మీరే. మీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, మీరు ఏం చేస్తే మీ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించగలుగుతారు అనేది మీకు అర్థం కావాలా. 10th క్లాస్ లోపలనే మీకు అర్థం కావాలా. మీరు ఫ్యూచర్లో ఏం చదువుకుంటున్నారు, ఏం చదవాలనుకుంటున్నారు, దానికి ఏ రకంగా మీరు కృషి చేయాలనుకుంటున్నారు, దానికి ఏమేమి పుస్తకాలు చదవాలనేది మీరు ఈ లోపలే డిసిషన్ తీసుకోవాలా. అట్లా తీసుకున్నప్పుడు మీకేమన్నా సందేహాలు వస్తే టీచర్లు ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఉన్నారు, లేకపోతే చాలామంది వాలంటీర్స్ కూడా సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ తెలుసుకోవాలి. మీరు నిజంగా ఇప్పుడు ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులు అందరూ కష్టపడి వ్యవసాయం చేసుకున్నో లేకపోతే చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునో మిమ్మల్ని కష్టపడి వాళ్ళు చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కష్టానికి వాళ్ళ కళ్ళలో ఆనందం చూడాలంటే ఈ సొసైటీలో ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానానికి మీరు ఎదగాల. మీరు ఆ ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఎదిగినప్పుడు మీ కన్న తల్లిదండ్రుల యొక్క కళ్ళల్లో ఒక ఆనందం ఉంటుంది కదా, అది మీ జీవితంలో ఎన్ని పనులు చేసినా అది రాదు. చేస్తారా? మీరందరూ పిల్లలందరూ చేస్తామంటే చప్పట్లతో అభినందన తెలియాలి. నిజంగా మీరు మీ భవిష్యత్తులో మీ యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానం, మీరు ఏ స్థానమైనా ఉండండి, ఒక ఇంజనీర్ కావచ్చు, ఒక డాక్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక సైంటిస్ట్ కావచ్చు, ఒక కెమికల్ ఏదన్నా పైలట్ కావచ్చు, ఏదన్నా ఒక మీరు సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే దాంట్లో మీరు అత్యున్నత స్థాయికి ఎదగాలంటే దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ అనేది మీరు చేసుకొని ఉండాలి. ఇప్పుడే మనం జీవితంలో ఇప్పుడు మహాత్మా గాంధీని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం, అబ్రహాం లింకన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం, అంబేద్కర్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం, అబ్దుల్ కలాం గారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాం. వాళ్ళంతా యుగ పురుషులు. వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్థికపరమైన ఉన్నత స్థాయి నుంచి రాలేదు. వాళ్ళు అంబేద్కర్, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం అయితే వీధి దీపాల మధ్యన చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళను మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు గొప్ప ఉద్యోగం, గొప్ప స్థాయిని మీరు అచీవ్ చేసినట్లయితే
మిమ్మల్ని చూసి మీ గ్రామం కానీ మీ ఊరు కానీ మీ ఏరియా కానీ జిల్లా కానీ నిజామాబాద్ జిల్లా ఒక గర్వించే విధంగా మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా ఈ జిల్లా మొత్తం తీసుకుంటుంది. అందుగురించే విద్యార్థులారా, మీరు ఈ స్కూల్ దాటిపోతే కాలేజ్ వస్తుంది, కాలేజ్ దాటిపోతే ఇంకా డిగ్రీ కాలేజ్. మీ యొక్క నిర్ణయాలు మీరు ఏం కావాలా భవిష్యత్తులో అనేది మీరు ఇప్పటి నుంచే నిర్ణయం తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా బుక్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే రకరకాల మీడియా ఉంటుంది. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలన్నా జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా, డాక్టర్ కావాలంటే బయాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా, లేకపోతే ఇంజనీర్ కావాలంటే మ్యాథ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా. ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద డీప్గా వెళ్ళిపోయి మీరు ఒక యజ్ఞంలాగా చదివి మీ జీవితంలో ఒక అత్యున్నతమైన స్థాయిని పొందినట్లయితే మీ తల్లిదండ్రులకు అంతకంటే ఎక్కువ మీరు ఏం బహుమానం ఇచ్చేయలేదు. వాళ్ళే కానీ మీరు సాధించడం వల్ల మీకే ఎక్కువ లాభం, మీ జీవితాంతం. ఇప్పుడు మేము చూడండి, అప్పుడు మేమున్న పరిస్థితుల్లో ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి నుంచి అప్పుడు ఈ స్థాయికి వచ్చాము. అదే మీరు ఈ స్థాయి నుంచే స్టార్ట్ అయితే మీరు ఇంకే స్థాయికి వెళ్తారు. కాబట్టి మీరు దయచేసి విద్యార్థులందరూ, చదువు అనేది ఎవరిది ఒకరి సొంతం కాదు. చదువు అనేది ఒకరికే అందేది కాదు. అది చదువు అనేది ఒక స్టేజ్తో ఆగిపోయేది కాదు. మీరు జీవితాంతం చదువుకునేంత విజ్ఞానం ఈ ప్రపంచంలో ఉంది. ఇంతకుముందు చదువు అంటే పుస్తకాలలోనే మాత్రం ఉండేది. ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ మీడియా చాలా, ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి మనకు ప్రతిదీ ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలన్నా మనకు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. సో మనం ఎంత చదువుకోవాలనే తపన మనలో ఉంటే, ఎంత కసి, ఎంత ఆలోచన ఉంటే మనం అంతా చదువుకోగలుగుతాం. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రులకు నేను సంతోషపెట్టాలా, నా జీవితంలో నేను మంచిగా గొప్పగా ఎదగాలి. ఆ ఎదగడం వల్ల నీ కుటుంబానికి, నీ గ్రామానికి, నువ్వు పుట్టిన జిల్లాకు, నువ్వు ఈ గడ్డ మీద పుట్టినందుకు ఈ భారతదేశానికి నువ్వు ఏం సేవ చేయగలుగుతావు, ఆ సేవ చేయగలిగే స్థాయికి మీరు ఎదిగితే అప్పుడు నిన్ను కన్నందుకు ఈ దేశము, నిన్ను కన్నందుకు మీ తల్లిదండ్రులు చాలా ఆనందపడతారు. మీకు చదువు చెప్పిన విద్యాలయాలు కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేవు. ఇప్పుడు మీరు విద్యాలయంలో ఒక సామాన్య స్టూడెంట్ కావచ్చు, ఒక గొప్ప ఐఏఎస్, ఒక గొప్ప ఐపీఎస్ ఆఫీసరు, లేకపోతే ఒక పెద్ద డాక్టరు, ఒక పెద్ద ఇంజనీర్ అయ్యి దేశానికి సేవ చేశారు అనుకోండి. ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లు మీ కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. వీళ్ళందరూ అప్పుడు ఈ విద్యార్థి పలాని చంద్రశేఖరు, పలాని రాజ్ కుమారు, పలాని ప్రవల్లిక, నేను ఈ కళాశాలలో చదువుకొని పోయినామని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయి మీ కళాశాలలకు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అందుకనే విజయం అనేది చాలా అత్యున్నతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆ విజయాన్ని పొందడంలో మీకు కూడా చాలా ఆనందం ఇస్తుంది. ఆ విజయం పొందడం వల్ల మీ తల్లిదండ్రులు, మీ గ్రామము, మీ ఊరు, మీరు చదువుకున్న కళాశాలలు అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని ఒక అత్యున్నత వ్యక్తిగా గుర్తించబడతారు మేము. అందుకనే విద్యార్థులందరికీ మేము దయచేసి హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ఎప్పుడు కూడా చదువును నిర్లక్ష్యం చేయకండి. ఈ చదువులోనే మీ యొక్క భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ బాగా చదువుకొని మీ లైఫ్లో ఒక ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఈ వేదికపై నుంచి మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మీకు ఆ శక్తిని ఇవ్వాలని ఆ భగవంతుడిని కూడా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా మీకు ఇలాంటి విద్యను అందించడంలో కూడా వెనుకడుగు వేయకూడదని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ, ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు తెలుసు మీరందరూ డ్యాన్స్ మీద, లేకపోతే నృత్యాల మీద, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ మీద మీ మనసు ఉంటుంది. ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా నేను మళ్ళొక్కసారి మీ పిల్లలందరినీ మీ జీవితంలో అత్యున్నత శిఖరాన్ని అందుకోవాలని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యాజమాన్యానికి మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై. అంతగా మా యాజమాన్యం తరఫున, మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం తరఫున దానికి తగిన విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. దానికి
పేరెంట్స్ అందరూ సహకరిస్తారు సార్, డెఫినెట్లీ మేము సక్సెస్ కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Guest of honor K. Satyanarayan sir, MEO Maklur, our immediate boss, Chairman of Sri Chandra Techno Schools, Sri Chandrasekhar sir, Vice Chairman Sri Srinivas sir, all the directors, beloved parents, my dear teachers, and all my very lovable children. I feel it's an honor and a proud privilege to be in front of you to present this annual report as a principal of this school. I warmly welcome and I greet you as you are present in this gathering. First of all, I would like to say real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. It is an enduring tradition to take time to pause, turn around to look at the fruitful year gone by, achieving both the expected and unexpected while setting various milestones and then synergizing ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. We thank the Almighty God for all the blessings bestowed upon us year after year. Coming to the system of education in Sri Chandra, as we all know, is a blend of theory and practice in the right proportion to arrive at a comprehensive curriculum. Our institution has a strong team of 40 teachers in all capacities, 25 wardens and tutors, 80 kitchen and other staff who are dedicated and inspired by all the philosophy. All power is within you, you can do anything and everything. Believe in that. Do not believe that you are weak. Stand up and express the divinity within you. And the proportion and the teacher-student and the employee-student ratio of Chandra Techno School is 5 to 10 is to 1. 5 to 10 students is to 1 employee is available in Sri Chandra Techno School. That is the greatest achievement that you have. And last year and this year was truly an eventful sessions, both academically and non-academically. And coming to the SSC results of 2024, we have achieved 810 GPS with 100% result. That was a great achievement that we had last year, and we are struggling for the same for the current year. And the academics in this Sri Chandra Techno School always will be the blend of best curriculum and non-curricular activities. And coming to this year started off with a bang, a spectrum of training programs and orientations for staff, followed by introductory sessions to all the students. Mega and micro events roll on, a lot of activities, both academic and non-academic, Saturday activities, inter-house competitions were charted out in such a way that holistic development of a child is achieved by the end of the academic year. We encourage the children in lot of examinations like Olympiads, and even the staff members also will be working with lot of
dedication and sincerity. Today I am very much happy to receive great people as guests for this function, and I am honored to present myself in front of them. I with a pure heart pray to God to render our chairman, vice chairman, directors all the success in their life. I wish that they should flourish with many years imparting quality education to the children and providing much more employment opportunities to many. Dear parents, at last I would say we should all remember that family is the first school in any child's life, and their parents their role models. In school we show them the right direction and guide them to say, as Sri Chandra put it aptly. At last, I conclude saying a thing to all my beloved children and the gathering. Don't tell me sky is the limit when there are footprints on the moon. Thank you all. Remember that all the time. Thank you, and God bless all the children. And I expect all the parents, you'll be witnessing the great performances of your children. I request all the parents to come. దయచేసి అందరు పేరెంట్స్ కూడా గ్యాదరింగ్లోకి వచ్చి కూర్చోండి. రాబోయే కార్యక్రమాలు అత్యుత్తమంగా ఉండబోతున్నాయి. ఇమీడియట్గా డయాస్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత రామాయణం ప్రదర్శించబోతున్నారు. మీరు అటు ఇటు వెళ్తే మిస్ అయిపోతారు. మీ పిల్లలు అత్యుత్తమంగా ప్రదర్శన చేయబోతున్నారు. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూర్చోండి. థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. Sir Maklur, who has completed his MSc, MEd as guest of honor for today's annual day celebrations. As the Mandal Educational Officer, Sri Satyanarayana Garu plays vital role in overseeing the educational development of our Mandal. With many years of experience in the educational sector, he has been instrumental in implementing innovative educational initiatives and programs. We are grateful for his tireless efforts to improve the quality of education in our Mandal. Dedication and commitment to the education have made a significant impact on lives of countless students. He also received Best Teacher Award for his services as a teacher. It's our privilege to have sir with us today to share in our joy and celebration. Please join me in extending a warm welcome to our guest of honor. Now I request the guest of honor, Sri K. Satyanarayana Garu, to share his noble thought of today's gathering. అందరికీ నమస్కారం. శ్రీచంద్ర టెక్నో స్కూల్ 15th యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రాంను నిర్వహిస్తున్న పాఠశాల యాజమాన్యానికి, అలాగే పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి, నిరంతరం విద్యార్థుల ప్రతిభను చాటడానికి ఆహారహారం శ్రమిస్తున్న ఉపాధ్యాయులకి, ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి, బోధనేతర సిబ్బందికి, పాఠశాలకు మూల స్తంభాలైన తల్లిదండ్రులకి, అలాగే ప్రియమైన విద్యార్థులకి అందరికీ మరొకసారి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది, వినే ఓపిక కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడాలన్న ఆతృతలో ఉంటారు పిల్లలు. సో ఇంత మంచి ప్రోగ్రాంలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మొదట యాజమాన్యానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ యాన్యువల్ డే ఇన్విటేషన్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు సార్ వాళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు మాకు. ఈ యాన్యువల్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటంటే స్ఫూర్తి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది అసలు ఏంటో. పాఠశాలను ఎలా నడపాలన్నది మీరే స్ఫూర్తి.
విద్యార్థులకు విద్యాబోధన ఎలా చేయాలో మీ ఉపాధ్యాయుల స్ఫూర్తి, క్రమశిక్షణగా ఎలా ఉండాలో మీ విద్యార్థులు స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. అలాగే మంచి పాఠశాలను ఎలా ఎన్నుకోవాలో తల్లిదండ్రుల స్ఫూర్తి మాకు. అలాగే ఇంత మంచి కార్యక్రమం మీరు వెల్కమ్ డ్యాన్స్తోనే అదరగొట్టేసింది. ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా ఎంత బాగుంది అన్న ఆతృత నాలో కూడా పెరిగింది. సో జట్టు పనిలో ఎలా విజయాన్ని సాధిస్తామో మీరే స్ఫూర్తి. ఇక్కడ స్ఫూర్తి లేని అంశం ఏది లేదు ఉంది. సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాంకి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఒక్క 2 విషయాలు నేను పిల్లల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు. పిల్లలు చాలా చక్కగా చదువుతున్నారు. ఇట్లాంటి పాఠశాల ఉంటే ఎట్లయినా చదువుతారో తెలుసు. తల్లిదండ్రులకే ఒక 2 విషయాలు చెప్పుదామనుకుంటున్నా, ఓపిక ఉంటే. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుందంటే ఎన్ని రకాల జనాలు, అంటే ఎన్ని రకాల వృత్తుల వారు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారో చూడాలి, నాతో సహా అందరు. ఇదొక్కటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్ఫూర్తిని నింపడానికే వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టింది. అంటే సమాజానికి అన్ని వృత్తులు కావాలి కాబట్టి మన పక్కింటాయనో లేకుంటే మన వీధిలో ఉన్న అతని వాళ్ళ అబ్బాయి డాక్టర్ అయిందంటే మనవాడిని కూడా ఇష్టం లేకున్నా అదే చదువు అని ఒత్తిడి చేయొద్దు. మార్కులు ముఖ్యం కాదు, మంచి సంస్కారం ముఖ్యం. ఆ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గుర్తెరగాలి. పిల్లలను ఎప్పుడూ కూడా ఇదే చదవాలని ఒత్తిడి చేయొద్దు. అందరూ ఐఐటియన్స్ అయితే ఇక్కడ మనం ఉండం ఎవరం. అన్ని రకాల వృత్తులు ఉంటేనే సమాజం బాగుపడుతుంది. సో అన్ని విషయాల్లో మాకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన యాజమాన్యానికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, చాలా విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు. మీరు అనుకున్న ఆశయాలన్నీ నెరవేరాలని, అలాగే మీ ద్వారా ఈ పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు 1-2 సార్లు, ఇంతకుముందు కూడా వచ్చాను నేను ఈ పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడు, మీరు పరికించి చూడండి. ఇక్కడ మనకు మన కల్చర్ కనబడుతుంది. దాన్ని బాగా పిల్లలకు నేర్పించడానికి అహర్నిశలు ఈ యాజమాన్యం మరియు ఉపాధ్యాయులందరూ కృషి చేస్తారు. అది చాలా స్ఫూర్తిదాయకం అనిపిస్తుంటుంది. అందుకనే మరీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడంలో మీ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని మీరు చేసి చూపించి మాకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ స్ఫూర్తితో మేము కూడా మా వృత్తికి పునరంకితం అవుతూ సమాజ అభివృద్ధికి అందరం కలిసి పాటుపడదామని ఆశిస్తూ, ఓపికగా ఉన్న తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఒకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తున్నాను సార్. మీరు మీలాంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే ఇలాంటి కార్యక్రమం మేము చేయగలుగుతున్నాము. ఇలాంటి సపోర్ట్ కనుక మాకుంటే ఇంకా ముందు కూడా చేస్తామనేటువంటి ధైర్యం మాకు చాలా వస్తుంది. పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పిల్లల కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి సమయం ఎక్కువ తీసుకోకుండా మీరు మా పాఠశాలను ఎంచుకున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. మన చాలా స్కూల్స్ ఉంటాయి, ఏ స్కూల్లో అయినా కూడా చెప్పే కరికులం ఒకటే ఉంటుంది. A+B² A² + B² 2AB. ఈ స్కూల్లో అయినా అదే, ఏ స్కూల్లో అయినా కూడా అదే ఉంటుంది. కానీ మా స్కూల్ను మీరు చూజ్ చేసుకోవడంలో మీ యొక్క విజ్ఞతను ప్రదర్శించారు. ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్కూల్, ఎందుకంటే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్. ఇక్కడ మొత్తం విద్యార్థులందరూ కూడా మా దగ్గరనే ఉంటున్నారు. మీ ఇళ్లలో 2 పిల్లల్ని మెయింటైన్ చేయడమే మీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మేము సుమారుగా 700 మంది పిల్లల్ని మేము, మాతో పాటు మా ఉపాధ్యాయులు, ట్యూటర్సు, బోధనేతర సిబ్బంది అందరూ కూడా వాళ్ళను మా సొంత పిల్లల్లాగా చూసుకుంటున్నాము. వాటన్నింటినీ గమనించే మీరు మా యొక్క పాఠశాలను చూజ్ చేసుకున్నటువంటి విషయం అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి సహకారాన్ని మీరు ముందు కూడా ఇవ్వాలని
మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఒక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే బయట చాలా టెక్నాలజీ పెరుగుతోంది, పిల్లలకు మనం ఎంతో ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతిసారి పేరెంట్స్ వచ్చి స్టూడెంట్స్ను డిస్టర్బ్ చేయడము ఈ సంవత్సరం పెరిగింది. మేము చాలా అబ్జర్వ్ చేసినాము. ఇదివరకు అవుటింగ్ అంటే అవుటింగ్ టైంలోనే పేరెంట్స్ వచ్చేవారు, కానీ ఈ సంవత్సరము ఆ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగి ప్రతి దానికి కూడా పిల్లల్ని అవుటింగ్ తీసుకుపోవడము, పిల్లల చదువుకు అంతరాయం కలిగజేస్తున్నారు. అలాంటివి చేయకూడదనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మీకు మరీ విన్నవించుకుంటున్నాను. మీ యొక్క సహకారం ఉంటేనే పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు అనేటువంటిది సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ యొక్క సహకారాన్ని అందిస్తారని కోరుతూ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మిగతా కార్యక్రమాలు తిలకించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై భారత్.